नमस्कार मो भूपेंद्र आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। धर्मर हब जय अधर्मर हब विनाश नाटी जहार वेद व्यास। स्पेशल पार्टनर ट्विन सिटी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड स्वप्न करे साकार। रेडियो पार्टनर 91.9 सिद्धार्थ एफएम। खूब जमिला नुआ दिन नुआ अध्याय मनर इच्छा अच्छी किसी शिखिबार। आज अध्याय रे मु भावुची गुड़ाए कथा शिखिकी एठू जीवी आ मनरे जिते द्वंद्व आसो सीधा सड़क जनक पाखक जीवी। आपण मैंने जानते से आम समस्त अति प्रिय बहु गुणी बहु ज्ञानी आउ एते सुंदर भाव में प्रांजल भाव में आम समस्त को बुझे दिंती से होउछन्ती आम महागुरु पंडित जीतू दास। महागुरु आपको नमस्कार स्वागत जनाऊँगी। आज अध्याय मुझे चाहिए आम समस्त को किसी वार्ता तापर आगेबा आज अध्याय को। मोर समस्त अगणित दर्शक दर्शिका सब बापा माँ समस्त को आम तरफरु आम टीम तरफरु सर्वप्रथमे मो भूपेंद्र भाई तरफरु मो तरफरु आम जनाऊँ आपण मान कोटि कोटि मथालुटा प्रणाम। एमती मंगलमयंकर मंगल सबुबले होथाउ। जय जगन्नाथ। आगे चल। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु। आउ मते वर्तमान आदेश मिलगला आगे जावाई। आम सहित 3 जन प्रतियोगी अच्छी। सर्वप्रथम आपण समस्त को नमस्कार और स्वागत जनाऊँगी। आज ये अध्याय रे मु प्रथमे मैडम आपन को अनुरोध करी निज परिचय आम समस्त को दे दिंतु माने निज ना आ कोठु आपण आछिचंती। मो ना होची के गीतांजलि पात्र। मो नयागढ़ जिला ओडग्राम रो आसीची। गीतांजलि मैडम आपन को स्वागत जनाऊँगी आज अध्याय रे। बहुत बहुत शुभेच्छा आज अध्याय पाई। धन्यवाद मैडम। मु चाहिबी आपन टिके निज परिचय दे दियंतु आम समस्त को। मु गोलाप कुमार साहू भुवनेश्वर नीलाद्री बिहार रो आसीची। आपन को स्वागत जनाऊँ आज अध्याय रे। आउ बहुत बहुत शुभेच्छा आज अध्याय पाई। सर निज परिचय टिके हमकु दे दियंतु। मु पूर्णचंद्र स्वाई लेउटियागण पोस्ट कलराम जिला कटक रो आसी। बहुत बढ़िया सर। आपन को भी बहुत बहुत शुभेच्छा आज अध्याय पाई। चलो सर जेहेतु आपण मैंने वर्तमान जो जो जगार आपण मैंने बसी आगू को सही बसी थे कि नहीं से समय कहब। तो मु प्रथमे गीतांजलि मैडम आपन को अनुरोध करी आसिकी एठू गोटे कॉइन काढ़ी मते दियंतु। वाह आगुआ आपण बाछि नहीं जेते ओ 1 नंबर जो जगह आपण बसचंती से जगह ही आपण बसिबे। चलो बहुत बढ़िया 1 नंबर जगह आपण बाछि नेले। मु अनुरोध करी मैडम आपण टिके आसिकरी गोलाप मैडम आपण प्लीज मते गोटे कॉइन ता भितर काढ़ी की दियंतु। 3 नंबर बर्तमान सार जगह को आपण जीवे और सार आसबे आपण जगह को। सार ये चली आसतु। बहुत बढ़िया नियम अल्प विषय आपण को बुझे दूची। जेहेतु 1 नंबर रे गीतांजलि मैडम आपण बसचंती प्रथम प्रश्न मु आपन को पचारिबी। जदि कोठी उत्तर भूल दउचंती तापर द्वितीय जगह सर को पाखु चली आसीबो। जदि सर कोठी भूल उत्तर दउचंती मैडम को पाखु चली जिवो। एई भलिया अध्याय रो प्रथम 5टी प्रश्न भितर जदि आपण मानकर जेकोसी गोटे प्रश्न रे 3 जन को उत्तर भूल होउची असुविधा नहीं। जहाँ को से प्रश्नटा मु पचारि थिबी ता परवर्ती मनीष जी भी थिबे तांको ता पर प्रश्नटा मु पचारिबी। किंतु 5टी प्रश्न टपिला पर जदि कोठी उत्तर भूल 3 जनकर गोटे प्रश्न रहउची ताले आपण 3 जन को एठु विदाय नै कि जिबाकू पड़िबो। आ निजस्व जगह रे गोटे उत्तर भूल चलिबो। जदि बुली के आसिला पर पुणी द्वितीय थर आपण जदि उत्तर भूल दउचंती नियम रे बंधा आपनक यात्रा सेठी रही जिवो। आउ जदि कम से कम 3टी प्रश्न सठिक उत्तर दउचंती जो आध्यात्मिक बही सामने अच्छी सी आप घर को लेकिन जीवे। आउ जदि 5टी प्रश्न सठिक उत्तर दउचंती जो ये यात्रा वेदव्यास उपाधि आप नहीं जीवे। जदि मते कहिबे आ प्रत्येक प्रश्न में 30 सेकंड समय मिलिबो। तो गीतांजलि मैडम जदि मते कहिबे प्रथम प्रश्न नहीं मु आपन पाखु आसीबी। प्रथम प्रश्न होउची अपर्णा कहार नाम। ऑप्शन होउची लक्ष्मी पार्वती सावित्री सरस्वती। आपक समय आरंभ हैला। अपर्णा कहार नाम लक्ष्मी पार्वती सावित्री सरस्वती। लक्ष्मी। आपण कहउचंती लक्ष्मी। जदि कहिबे मु गंठी पकेबी चाहिले आपण उत्तर बदलई परिबे। लक्ष्मी। शेष निष्पत्ति। हाँ समय कम अच्छी। हाँ प्रथम प्रश्न थिला गंठी पड़ी जाइची। आपण उत्तर देइचंती लक्ष्मी। जदि ठीक गोटे थाक आपण पहुँचबे। जदि भूल ये प्रश्न पूर्णचंद्र सर पाखक चली जीव। कौन लगुच पूर्णचंद्र सर? द्वंद्वर अच्छी।
ହଉ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ପାର୍ବତୀ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଗିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛି ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ କଟିଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଅପର୍ଣ୍ଣା କାହାର ନାମ? ପାର୍ବତୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସରସ୍ୱତୀ। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପାର୍ବତୀ। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା। କଷ୍ଟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ପାର୍ବତୀ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଗୋଟିଏ ଥାକ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ। କ'ଣ କରନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଆପଣ? ଶିକ୍ଷକତା କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଟିକେ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ମହାଗୁରୁ କ'ଣ କହିବେ? ମା ତୁମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ହଁ ସାର୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଲା ତାରି ଭିତରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରଥମେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଭାବିଲି ପାର୍ବତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, କିନ୍ତୁ କହିଲି ନାଇଁ ଏମିତି ହେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ। ହଁ ହଁ ଜାଣିଛ ମା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ କହିଲ। ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଅପର୍ଣ୍ଣା। କାହିଁକି ହେଲା ଅପର୍ଣ୍ଣା? ଯଦି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅପର୍ଣ୍ଣା, ଏ ଅପର୍ଣ୍ଣା ନାଁଟା କେତେବେଳେ ହେଲା ପାର୍ବତୀଙ୍କର? ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ପାର୍ବତୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ସତୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଯୋଗମାୟା, କିନ୍ତୁ ଏ ଅପର୍ଣ୍ଣା ନାଁଟା କେତେବେଳେ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କଲେ, ତପସ୍ୟାଟା ଗାଢ଼ ଭାବରେ କଲେ। ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଉମା। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି, କୁମାର ସମ୍ଭବ ମହାପଣ୍ଡିତ କାଳିଦାସ, ଇତି ପାର୍ବତୀଭିଜନେନ ନମାଃ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟା ବନ୍ଧ ଜନେ ଜୁହାବଃ ଉମେତି ମାତ୍ର ତପସୋ ନିଷିଦ୍ଧା। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାପରେ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲାବେଳେ ଏମିତି ତପସ୍ୟା କଲେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଖାଲି ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇ ଖାଇକି ଆଉ ରହିଲେ, ତପସ୍ୟା କଲେ। ଦେଖ, ସ୍ୱାମୀଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର କି କଠୋର ତପସ୍ୟା, ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପୁଣି ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର କି କଠୋର ତପସ୍ୟା। ପତ୍ର ଖାଲି ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇ ଖାଇ ରହିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଏ ଗଛର ପତ୍ର ଯୋଉ ଦିନଠୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅପର୍ଣ୍ଣା। ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ମା ଯୋଗମାୟା, ମା ପାର୍ବତୀ। କୁମାର ସମ୍ଭବ ମହାକାବ୍ୟରେ ମହାପଣ୍ଡିତ କାଳିଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଶିବ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଅଛି, ଶକ୍ତି ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଅଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ମହାଗୁରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଥାକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଆପଣ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତି? 1 ରୁ 7। 1 ରୁ 7। କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ? ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନାଚ। ଆଗରୁ ପିଲା ଭଲ ନଥିଲେ? ନା ନା, ଏବେ ବହୁତ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ବେଳେ କ'ଣ ସେ ସୁବିଧା ଥିଲା କି? ନଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ସେ ଶିଖେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ସାନ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟେ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାର୍। ରୁଚି କ'ଣ? ଖାଲି ସମୟ ମିଳିଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଗଛରେ ପାଣି ଦିଏ, ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଗଛ ଉପରେ ଯତ୍ନ ନେଇ କି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାର୍। ବହୁତ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଗିଚା କରିଥିବେ ତାହେଲେ? ବଗିଚା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ଲଗେଇଥିଲି, ଗଛ ସବୁ ଫଳିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଛାତ ଉପରେ ଫୁଲ ଗଛ ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍, ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଭାଗବତ, କୋଇଲି ମାଳିକା, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭକ୍ତ ଜଣାଣ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି, ଚାହିଁଲେ ଉତ୍ତର ବଦଳି ପାରିବେ। ନାଇଁ, ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ଠିକ୍ 2ଟି ଥାକ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯଦି ଭୁଲ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଯିବ ଗୋଲାପ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାର୍, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନାଇଁ ସାର୍। ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଜାଣିବା କ'ଣ? ହଁ, ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, 2ଟି ଥାକ ପହଞ୍ଚିଲେ।
बहुत बहुत अभिनंदन आपको यही कथा को नहीं टिके महागुरु पाखक जीवा तापर तृतीय प्रश्न नहीं मुझे पाखक आसबि महागुरु कौन कहे बैगण बाड़ी रे बुढ़ी बैगण तोड़ुची तोड़ू तोड़ू गीत गोविंद पढ़ुची महाप्रभुंकर अति प्रिय गीत गीत गोविंद गायबी कि पदे आज्ञा ललित लवंगल परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकरनिकर करम्भित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे उन्मत मदन मनोरथ पथिक उन्मत उन्मत तक तरगड़े धागे तट कदिनी धागे तट कदिनी उन्मत मदन मनोरथ पथिक बंधु जन जनित बिलापे अलिकुल संकुल कुसुम समूह निराकुल बकुल कलापे निराकुल बकुल कलापे झमतारिता झिणा ता झमतारिता झिणा ये गीत गोविंद झमतारिता झिणा गीत गोविंद भितर नुह किंतु आमे ता भीतर टिके ऐड करिछु झमता तकदरगड़ तत्ता झमतारिता झिणा ता झमतारिता झिणा 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 ता झमतारिता तरगड़ झम ता झमतारिता तरगड़ झम ता झमतारिता तरगड़े ललित लवंगल तापरी याला पवित्र गीत गोविंद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ केड़े सुंदर परिवेश ते तैयारी करदेले महागुरु बहुत बहुत धन्यवाद आउ इठी अति सुंदर सरल मनीष जड़े जी आजिका जहाँ आपन को लगुच छुआ गुड़ा अल्प आजिकल बुझी जाऊँगी आपन छुआ मान पढ़ाऊँ प्रथम रु सप्तम पर्यंत मु भावुँ आप स्टूडेंट्स जो मैंने भी से भारी छात्र जिते भी थे भारी खुशी होते आज निश्चित भाव में बोला मैडम घरे किए किए अच्छा कौन करती आप सोशलिटी काम करिया भल पाए अरे वाह मु घरे साधारण गृहिणी गोटे मोर दुईटी झील बड़ झील बाहा सान झील पाठ पढ़ुची मो स्वामी जड़े लेख गीत बहुत लिखती बहुत गीत लिखिकी रखिंट आ मोर प्रकृत गुरु होउछन्ति मो स्वामी प्रतिदिन उठिबा बेल ठारू शोइबा पर्यंत जेतेबेले निद भाग्ये 4 रातिरु सेते बेल ठारू पुणी राति बेड को जीवा पर्यंत मते केवल आध्यात्मिकर माने एमिति कि रोषेई करूथी मते मोबाइल नहीं कि देखइबे देख देख केडी सुंदर गीतटे कि एटा ए जिनसटा ए क्वेश्चनटा मो गुरु सीए चलते देखिए आगु को कौन होची किंतु एटी पूर्णचंद्र सर अपेक्षा रही भूपेन्द्र बाबू कहीं मत प्रश्न पचारू ना मुझे कहबी महागुरु जो कहले से महागुरु नुहंती चाहुरी गुरु माने ताठू केते गुरु ज्ञान तुलना नहीं कि कलना नहीं से अकलनीय अतुलनीय चलते आम गहन आपन भी सर गुरु गुड़ाई छात्रंकर गुरु आपन भी जदि मते कहिबे तृतीय प्रश्न आपण जो बहीटी आध्यात्मिक बहीटे सामने आप देखी पार्टी से बही ये प्रश्नटी प्रस्तुत अच्छा अति सुंदर ये तृतीय प्रश्न होची रावण को किए लांजरे बांधी 4 समुद्र रे स्नान कराइथिले ऑप्शन होची हनुमान बाली सुग्रीव अंगद आपंक समय आरंभ हैला रावण को किए लांजरे बांधी 4 समुद्र रे स्नान कराइथिले ऑप्शन होची हनुमान बाली सुग्रीव अंगद बाली यदि कहिबे मु गंठी पकेबी चाहिए आपण उत्तर बदली परिबे गंठी पकांतु शेष निष्पत्ति निश्चित गंठी पकेबी सर पूर्णचंद्र सर गंठी पड़ी जाइची जदि ठीक ताहले सी आध्यात्मिक बही जा सामने आपण देखुचंती निहाती नहीं कि जिबे हसिलेनी हले भौणी पाखु जिबो से नेबे कोन नियम पूरा बुझी जाइचंती आपण कोन लागुची से आध्यात्मिक बही घर को नहीं कि जाउचंती आज बाबूजी ठीक हबो बहुत आत्मविश्वास उत्तर दैछंती निश्चित भाव रे
ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଲାପ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଆଗ ତାପରେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଉତ୍ତର ପଚାରୁନି, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଆଗୁଆ କୁହନ୍ତୁନି। ମାନେ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ? ଦେଖାଯାଉ, ସେ କହି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହି ଯୋଉ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ପାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଇଏ। ତ ମୁଁ ତ କହିଛି ଭାଗ୍ୟରେ ନା, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ହବ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖ ହବାର ନାହିଁ, ସେଠିକି ଯିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାସ୍ ହେଇକି ଆଉ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ବାଳି କହିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଆପଣ ବି ଜାଣିଗଲେଣି, ଆପଣ ବି ବୁଝେଇ ସାରିଲେଣି ଆମକୁ ଯେ ବାଳି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍। ସଠିକ ଉତ୍ତର, ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଠିକ, ତାପରେ କାହିଁ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଲା, କାହିଁ କହିଲେ? ବାଳି କାକ୍ଷରେ ଜାକିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି? ଏ ଯୋଉ ବାନ୍ଧିଥିବା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ସେ କାକ୍ଷରେ ଜାକିବା କଥା ଜାଣିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ମହାଗୁରୁ କ'ଣ କହିବେ? ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି 7 ସମୁଦ୍ରକୁ ବୁଲେଇଥିଲା ବାଳି। ମୁଁ କହୁନୁ ଗୋଟେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ପଦ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ରାମାୟଣ ଗୀତିନାଟ୍ୟ। ସାର୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣ ଗୀତିନାଟ୍ୟ? ରାମାୟଣ ଗୀତିନାଟ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗଦ ଦୂତ ହେଇକି ରାବଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ସେ ଗୋଡ଼ ପକେଇବ ଦେଲେ ତା ଗୋଡ଼ କେହି ଲଙ୍କା ସଭାରେ ଉଠେଇ ପାରିବେନି। ଅଙ୍ଗଦକୁ ସିଂହାସନ ଦେଲେନି ବସିବାକୁ, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଗଲା। ବସିଲା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ କିଏ? କହିଲା ମୁଁ ରାବଣ ପୁଅ। କିଏ କହିଲା? ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ଅଙ୍ଗଦ ଏଇଠି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ କହିଲା ତୁ ରାବଣ ବସିଛି ସିଂହାସନରେ। ଅଙ୍ଗଦ କହିଲା ତୁ ରାବଣ ପୁଅ ନା? ହଁ। କହିଲା କୋଉ ରାବଣ ପୁଅ? ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କହିଲା କେଇଟା ରାବଣ ଅଛନ୍ତି କି ଦୁନିଆରେ? ରାବଣ ତ ଗୋଟେ। କୋଉ ରାବଣ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ଏଇଠି ଅଙ୍ଗଦ କହିଥିଲା ଗୀତିନାଟ୍ୟ। ପାଦେ ଚାପିଥିଲା ସହସ୍ରା ଅର୍ଜୁନ, ଏକଇ ରାବଣ ମଥା। ଆରେ କ ରାବଣ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନୁ ଚୋରାଇ ଆଣିଲା ସୀତାରେ। ଆରେ ଦତ୍ୟ ଆରେ କେଉଁ ରାବଣ ତ ପିତାରେ। ଆରେ ଦତ୍ୟ ଆରେ। ପ୍ରଥମ ପଦ, ତା ତଳ ପଦ ମୁଁ ରେଡିଓରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଏ ଗୀତିନାଟ୍ୟ, ସେବେଠୁ ମନେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି ଶପଥ ସମୁଦ୍ର ବୁଡାଇଲା ଯେହୁ ବାଳି। ତୋର 2 ଗାଲେ ବୋଳିଥିଲା ଯିଏ, 2 ପଟା ଚୂନ କାଳିରେ। ଆରେ ଦତ୍ୟ ଆରେ କେଉଁ ରାବଣ ତ ପିତାରେ। ଆରେ ଦତ୍ୟ ଆରେ। 7ଟା ସମୁଦ୍ର ବାଳି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିକି ରାବଣକୁ ବୁଲେଇବା ପରେ କାଖରେ ଜାକିକି ଘରକୁ ଆଇଲା। କାଖରେ ଜାକି ଦେଲା ରାବଣକୁ, କାଖରେ ଏମିତି ଜାକି ଦେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ବାଳି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକି ଲୁଗା, ଗାଧେଇକି ଆଇଲା ପରେ ଲୁଗା ପାଲଟିବ ନା ନାହିଁ? ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକି ଶୁଖିଲା ଲୁଗା ଦେଲା, କହିଲା ନିଅ ଲୁଗା ପାଲଟି ଦିଅ। ଲୁଗାଟା ଯେତେବେଳେ ପାଲଟିବ ଲୋକଟା ହାତ ଏମିତି କରିବ ନା, ସେ କାଖର ତ ଯାକ ହେଇଥିଲା ନା। ଲୁଗା ପାଲଟିଲା ବେଳେ ହାତଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଏ କାଖରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଇଏ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ 20ଟା ହାତ, ଏ କଣ୍ଢେଇ ନା ଖେଳ ନା? ତାକୁ ପଚାରିଲେ। ଅଙ୍ଗଦ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ରାବଣ କହିଲେ ବାଳି କହୁଛି ଆରେ ଅଙ୍ଗଦ ନା? ହଁ ବାପା, ନେ ୟାକୁ ନେ ଖେଳିବୁ ଯା। ରାବଣ ନେ ୟାକୁ ଖେଳିବୁ ଯା। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ବାଳି ଯିଏକି କାଖ ତଳୁ ରାବଣ ଯାହାର ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି ଶପଥ ସମୁଦ୍ରକୁ ଏଇ ବାଳି ହିଁ ବୁଲେଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଗୁରୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି? କିଏ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବେ? ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଆସି ପଚାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାର୍। ଇଏ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କିଏ ନିଜର ଯୌବନକୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସୌବୀର, ଶ୍ରବଣ, ପୁରୁ, ମାତଳି। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିଏ ନିଜର ଯୌବନକୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ? ସୌବୀର, ଶ୍ରବଣ, ପୁରୁ, ମାତଳି। ପୁରୁ। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ବଦଳି ପାରିବେ। ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ, ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଇଏ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଯଦି ଠିକ୍ 4ଟି ପାହାଚ ଚଢ଼ିଯିବେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୂରରେ ରହିବେ ବେଦବ୍ୟାସର ଉପାଧିଠୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଭାବୁଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗୋଲାପ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି। ହଉ ଦେଖାଯାଉ। ସାର୍ ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ହେଇଥିବ, ସଠିକ୍ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସଠିକ୍ ହେଇଥିବ।
ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ। ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ, ସତ କଥା। ମୁଁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମୋ ସୁଯୋଗ ମୋ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେଲି। ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଥିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ସତ କଥା, ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଭାଗ୍ୟର। ବେଳେବେଳେ ଏଠି ବହୁ ଜଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆସନ୍ତି ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଜାଣିକି ବି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଭୁଲ ଆସିଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଧେ 2 ନମ୍ବର ହେଇଥିଲେ କେଜାଣି ଟିକେ ଡରଟା ନର୍ଭସଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ ରୁଚି ଆପଣ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଯେକୌଣସି ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଗାଇବାକୁ? ହଁ ଗାଏ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଆରେ ବା। ମୋ ଝିଅକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଦେଇନି। ସେ 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ହିଁ ପଢ଼ାରେ ସେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ଅବଶ୍ୟ +2 ମୋଠୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିଲା ତ, ତେଣୁ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେଲା। ଏମିତି ପ୍ରାୟ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ତ ମୋତେ ଟିକେ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଶିଖେଇବାକୁ ଜଣେ ଟିକେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ କିଏ ନିଜର ଯୌବନକୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ? ଆପଣ କହିଲେ ପୁରୁ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ପୁରୁ ହେଉଛି ଯାହା ହେଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କହି ତ ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ହେଇଥିବ ବୋଲି, ତେଣୁ ଆପଣ କହିଲା ପରେ କନଫର୍ମ ହେବି ଆଉ। ନାଇଁ ସାର୍, ପୁରୁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍। ପୁରୁ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, 4ଟି ଥାକ ପହଞ୍ଚିଲେ। କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜଣଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଯେବେ ବି ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିକି ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଗଲା ପରେ କାମ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ? ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ କହିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହିଛି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକେ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ମହାଗୁରୁ କ'ଣ କହିବେ? ରାଜା ଯଜାତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁରୁ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ଥିଲେ। ଖାଲି ପୁରୁ ନୁହଁ, ପୁରୁଙ୍କର ଭାଇ ଯୋଡ଼ିଏ ଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅନୁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦ୍ରୁହୁ। ରାଜା ଯଜାତିଙ୍କର ଦେବଯାନୀଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଥିଲେ 4ଟି ପୁଅ ଏବଂ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଥିଲେ 3ଟି ପୁଅ। ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ 3ଟି ପୁଅ ଥିଲେ ତା ଭିତରେ ପୁରୁ, ଅନୁ, ଦ୍ରୁହୁ 3 ପୁଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଯଜାତି ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସିଏ ଦେବଯାନୀ ଛଡ଼େ ପୁଣି ଶର୍ମିଷ୍ଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତମେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଅ। ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ବୃଦ୍ଧତ୍ୱକୁ ଯୌବନ ପ୍ରଦାନ କେବଳ ପୁଅ କଲେ ହବ। କିଏ କରିବ? 7 ପୁଅ ଭିତରୁ 6 ପୁଅ କେହି ରାଜି ହେଲେନି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କାହିଁକି? ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ, ପିତରି ପ୍ରୀତିମାପନ୍ୟ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଗୁରୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଯିଏ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମନେ ମନେ ହସୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଜମା ହସୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍? ହସୁନାହିଁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲି। କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ ପଡ଼ୁ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି କି? ମାନେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୋଉଟା ମତେ ଆସୁଛି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ମତେ କହିବେ ବେଦବ୍ୟାସର ଉପାଧିର ପ୍ରଶ୍ନ, 5ମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ନେଇକି ଆସିବି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ये 5ମ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ସାର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ହବିଷ ବେଳେ ଶାଗ ଖାଇବା ମନା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶାଗ ଖାଇପାରିବେ, ତାର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅଗସ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମୀ, ପାଳଙ୍ଗ, ପଥୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଗସ୍ତି। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି? ଆଜ୍ଞା, ପକାନ୍ତୁ। ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି? ଆଜ୍ଞା। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କହିଲେ ଅଗସ୍ତି। ଅଗସ୍ତିରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି। ଏ ବେଦବ୍ୟାସର ଉପାଧିର ପ୍ରଶ୍ନ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଭାବୁଛି ଠିକ୍। ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ କହିଲା ପରେ କନଫର୍ମ ହବ। ଆପଣ ତ କନଫର୍ମ ହେଇନି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ ହବିଷରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୋମବାର ଉପାସ କରୁ, ଅଗସ୍ତି ଶାଗକୁ ଅନେଇ ବସିଥାଉ। ଶାଗ ତ ଯଦି ବିଡ଼ାଟେ ନ ମିଳୁଛି, ପତ୍ର 2ଟା ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ଡାଲିରେ କରି ପକେଇ ଖାଇବୁ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଗୋଲାପ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ସାର୍କୁ ବାହାରେ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଜାଣିଥିଲି ବୋଧେ ହୁଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବନି। ଏମିତି କାହିଁକି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ? ସାର୍ଙ୍କର ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଆମ ଭିତରେ କଥା ହେବା ଭିତରେ ସାର୍ ଟିକେ ରିଜିଡ଼ି ହେଉଥିଲେ, ଖରାପ ଲାଗି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଫଳଟି ନେଇକି ଯିବେ, ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ଏମିତି ହୁଏ କି? ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ କାଗଜଟେ ଧରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି।
କବିତାଟେ ଲେଖିଛି ଏଠି ଯଦି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଟିକେ ଗାଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା 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 ଭାଗବତ ମହିଳା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ କରିଛୁ। ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କରିଛୁ। ସବୁ ମା ମାନେ କଣ ଏକାଠି ହୁଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ? ସବୁଦିନ ନିଜ ନିଜର କାମ ସାରିକି ଯେତିକି ମା ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଜପିଥିବା ନାଇଁ ମା ମୁଁ ପଚାରୁଛି କଣ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସବୁ ମା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ସେଠି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କଣ ଭାଗବତ ପଢନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ? ନାମ କରୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ କରୁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ ଠିଆ ହଉ ମହାମନ୍ତ୍ର ଭଜନ ମାନେ 21 କି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଗଲା କି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏଇସବୁ କାମ ମାନଙ୍କରେ ମହିଳା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଯାଉ। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ବି କରୁ। ମହିଳା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ? ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ବାଃ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଥାଇକି ଆପଣ ଯେତିକି ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଏମିତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ମା, ମହାପୁଣ୍ୟ। ଭାଇ ବୁଝିଲ କଣ ସେ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ମହାମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ଆମେ ସବୁ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ପୁରୁଷ ମାନେ ହିଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅଧିକାଂଶ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ମା ମାନେ ସବୁ ବଢିଆ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସତରେ। ଆଉ ସେ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ମା, ବଢିଆ ମା ମାନେ। ତମେ ଶୁଣ ମା, ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନରହିବ ଟାଣ ଗରବ ଗୁମାନ ସର୍ବେ ହେବା ଏକ ଭାବ, ପୁରୁଷକୁ ନାରୀ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଲଟିବ। ହଁ ମା, ଯୋଉଦିନ ସ୍ତ୍ରୀଟା ତା ସ୍ୱାମୀ କି କହିବ ଏଇ ଶୁଣ ଗାଁରେ ପ୍ରବଚନ ହଉଛି, ଗାଁରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ମହାମନ୍ତ୍ର ହଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସେବେଠୁ ହବ ମା। ନିହାତି ନିହାତି ବୋଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବଢିଆ। ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ ଅଧର୍ମ ହେଉ ବିନାଶ, ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ ଅଧର୍ମ ହେଉ ବିନାଶ, ଭୂପିନ୍ଦର ଭାଇଙ୍କର ଏ କଥାରେ ରହିଛି କେତେ ରହସ୍ୟ, ଭୂପିନ୍ଦର ଭାଇଙ୍କର ଏ କଥାରେ ରହିଛି କେତେ ଯେ ରହସ୍ୟ। ଓମ୍ ନମଃ ବେଦବ୍ୟାସ ଆସ ଆସ, ଓମ୍ ନମ ବେଦବ୍ୟାସ ଆସ ଆସ, କଳିଯୁଗ ହୋଇଯିବ ଶେଷ। ଓମ୍ ନମ ବେଦବ୍ୟାସ ଆସ ଆସ, କଳିଯୁଗ ହୋଇଯିବ ଶେଷ, ମହାମନ୍ତ୍ର ସର୍ବେ ହୃଦୟ ଜପୁଥାଅ ନୋହିଲେ ହୋଇବ ସର୍ବନାଶ, ମହାମନ୍ତ୍ର ସର୍ବେ ହୃଦୟ ଜପୁଥାଅ ନୋହିଲେ ହୋଇବ ସର୍ବନାଶ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କବିତାଟି ଭଲ ହେଇଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ସେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି ଉଣା ହବ। ମାନେ କୁହନ୍ତି ହୃଦୟ ଆତ୍ମାରୁ ଆପଣ ସେ ଶବ୍ଦ କାଢ଼ିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇ ପରିବେଶଟା ସେଆ, ଏ ମଞ୍ଚ ହିଁ ସେଆ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ସେ ବେଦବ୍ୟାସର ଉପାଧି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିକି। ଭୋକ ବଢ଼ିଲା ଲୋଭ ବେଶୀ ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଆପଣ, ଭାରି ଗୁଣୀ ଆପଣ ଜଡ଼ିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ହଁ, ଗୀତଟା ବି ଟିକେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି, ଆମକୁ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦି ଧାଡ଼ି ବରଂ, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବାଇଗଣ କିଆରି କଥା, ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବାଇଗଣ କିଆରି, ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ବାଇଗଣ କିଆରିରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନସିଂହାସନରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ବାଇଗଣ କିଆରିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଗୁଲୁ ଗୁଲିଆ ମୋ ସୁନା ଫୁଲିଆ, ମୋ ବଉଳ ମାଳିଆ ରେ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବୁଲୁ ବାଇଗଣ କିଆରି ରେ, ଗୁଲୁ ଗୁଲିଆ ସୁନା ଫୁଲିଆ ମୋ ବଉଳ ମାଳିଆ ରେ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବୁଲୁ ବାଇଗଣ କିଆରି ରେ, ଚିରିଲୁ କେତେ ହଳଦୀ ପାଟ, ଚିରିଲୁ କେତେ ହଳଦୀ ପାଟ, ପଡ଼ି ଭଗତ ପ୍ରେମରେ ବୁଲୁ ବାଇଗଣ କିଆରି ରେ,
ए गुलु गुलिया सुना फुलिया मो बौल मालिया रे तुलसी को देलु मुंडा कुटे कि तू पद्मावती कलु धन्य कला बाई गण नाही तोरा गुण मिछे बोलू भगवान ए करू नखरा रे कला हीरा करू नखरा रे कला हीरा बजाई तो बंसी रे ए बुलू बाई गण कियारी रे ए गुलु गुलिया सुना फुलिया मो बौल मालिया रे लहरा समुद्र उजाणी बहुची देख श्री क्षेत्र धाम भगत गहले लुचि छपी बुले कला मणि कला धन लहरा समुद्र उजाणी बहुची देख श्री क्षेत्र धाम भगत गहले लुचि छपी बुले कला मणि कला धन ए करू नखरा माणे कहिरा करू नखरा माणे कहिरा लुचि जाऊ कहीं की रे ए बुलू बाई गण हाँ बुलू बाई गण कियारी रे ए गुलु गुलिया सुना फुलिया मो बौल मालिया रे अरे वाह माने शेष रे आपण जमेई देले जिते कहले उणा बाबा आपण तो जी कहते जो स्टेज पूरा फटेई देले सही भाया बहुत बहुत धन्यवाद जो सिद्धार्थ 91.9 FM रे कहते ना खूब जमिला सतरे जमिला पूर्णचंद्र सर एबे आसीबा आपन पाखकू आपण भी पूरा बोहळ हे गेला आपण भूली जाइछन आपन उत्तर गंठी पड़ी की रहिची संपूर्ण भूली जाइए माने ये जो परिवेश ते तैयारी धीरे धीरे सृष्टि हला बहुत बढ़िया लागला जते बहुत बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया ए चुपचाप रहिबार महत्वटा कौन जानिछ एते चुपचाप से रहिचंते बोली 5टा प्रश्नर उत्तर देइछन ता महत्व कौन जानिछ जानना भगवान हमको 2टा हाथ देइछंती बहुत काम करिबा 2टा गोड़ देइछंती बहुत चाली चाली तीर्थ दर्शन करिबा एवं चाली चाली भगवानकर मंदिर मांकर मंदिर को जिबा पाद देइछंती तीर्थ दर्शन करिया पई चाली चाली हाथ देइछंती कर्म करिबा संसारर कर्म एवं अनाथ आतुर दिन एमानकर सेवा करिबा एथि हाथ देइछंती बहुत सेवा करिबा 2टा आखि देइछंती बहुत दर्शन करिबा 2टा कान देइछंती बहुत संकीर्तन मो माँ मानकर संकीर्तन बापा मानकर संकीर्तन समस्तंकर भजन कीर्तन प्रभुंकर वंदना गीत गोविंद 2टा कान देइछंती बहुत सुनिबा 2टा नाकपुड़ा देइछंती झुणा बासना धूप बासना यज्ञ कुंड ब्राह्मण देवता माने यज्ञ रे आहुति देले सेटू गोटे सुंदर बासना बाहर से बासना मंदिरर बासना सुंदर सुंदर बासना बहुत आघ्राण करिबा हाथ 2 गोड़ 2 कान 2 आखि 2 नाक पुड़ा 2 किंतु पाटी गोटिए कौन पाई आम गाँव जड़े बुढ़ा लोक था मुझे पचारि मौसा ना हो ना पाटी कहीं भगवान गोटे देले सब तो 2-2टा देले तमें जानना पुओ मुझे ना कहला हटवा जगह सट मुझे माने कहला आउ कौन पाटी गोटे धरी पार ता दिए मुझे नाई वास्तव कथा तार कौन वास्तव कथा हूँ आमा सबू बहुत करवा किंतु पाटी भगवान गोटे देछि सब बेले चुप रहिबा बेसी कहबानी सब बेले जी चुप रहे तार मेमोरी बहुत बढ़ी जाए एइति साधु सन्थ माने आगरू मौन व्रत पालन करुथिले एवं किछि लोक माने मध्य माँ अछंती से माने अधिकांश समय मौन रहंती जो माने मौन रहंती बा चुप रहंती अधिकांश समय लक्ष्य करिथिबो सेमानकर मेमोरी पावरटा बहुत स्ट्रांग बहुत भल सेमानकर सेइति सारे 4टा प्रश्नर उत्तर दे सारी वर्तमान 5 नंबर पाउछरे पाद पकई सारलेनी देखा जाऊ ईश्वर इच्छा से आउ किछि कहू भी नांती से आउरी अधिक चुप हे गले तार कोन को नहीं 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 तो
एबे आसीबा आपनको प्रश्न को ये वेदव्यासर उपाधिर प्रश्न कार्तिक हबिष बेले शाग खाइबा मना किंतु गोटे शाग खाई पारिबे तार नाम कौन गीतांजलि मैडम भी एकमत अछंती गोलाप मैडम भी एकमत अछंती मो छड़ा पूर्णचंद्र सर आपण कहिले अगस्ती अगस्ती होउची ठीक नुह सठिक उत्तर बहुत बहुत अभिनंदन आपण को एठू वेदव्यासर उपाधि आपण नहीं की जाउचंती अति चमत्कार भाव रे एठी मु आपण को कहि रखे गोलाप मैम आपण को पुणी थर आसिया को पड़िबो बहुत भल लगिला पुणी थर सुजोग आपको मिलूँ आम ये मंच को आसिया पे आम तरफ आपको जोगाजोग करेंगे महागुरु को अनुरोध करेंगे आप समस्त को अनुरोध करेंगे मंच को आसिया पे बहुत बहुत अभिनंदन सर आपन को आपण पुणी थर सुजोग पाइबे एंड आपण हाथ छड़ा कले सार छाड़िले नहीं मु महागुरु को अनुरोध करी सर्वप्रथम ये श्रीमद् भागवत महापुराण सर को दवापाई ता सहित मु अनुरोध करी महागुरु को गीतांजलि मैडम को ये सिद्धार्थ परिवार तरफ गोटे भेटी ता सहित मु अनुरोध करी गोलाप मैडम को भी ये सिद्धार्थ परिवार तरफ गोटे भेटी आज तो समय हो जाइए आम आपण मानू विदाय नौचु किंतु ये प्रतिश्रुति आगामी अध्याय आम ये थू आप अपेक्षा आप आसबेनि आसतु ना मु अच्छी महागुरु ये अच्छा ताले डेरी कहीं धर्मर हब जय अधर्मर हब विनाश नाटी जहार वेदव्यास स्पेशल पार्टनर ट्विन सिटी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड स्वप्न करे साकार रेडियो पार्टनर 91.9 सिद्धार्थ एफएम खूब जमिला आज एतिकी देखा हवा आगामी अध्याय रे रहिलु नमस्कार।